ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, 2021 മുതൽ 2024 വരെ നഴ്സുമാരടങ്ങുന്ന 16 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണ് പി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവർക്കൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പണികളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നഴ്സുമാരിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെയറർ വിസയിൽ വന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ കെയറർ വിസയിൽ വന്നവർക്കുമാണ് കേട്ടോ. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് UK ഹോം സെക്രട്ടറി ആയ ഷബാന മുഹമ്മൂദിൻ്റെ പ്രസ് റിലീസ് നമുക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. As this government announced in its immigration white paper, the starting point for settlement will move from 5 years to 10. To ensure this is earned, new criteria will be added, which will act as a disqualifying bar for those who do not meet them. Firstly, the applicant must have a clean criminal record. Secondly, they must speak English to A-level standard. Thirdly, they must have made sustained national insurance contributions. And finally, they must have no debt in this country. Those who speak English to a degree level standard could qualify for a 9-year path to settlement. Those paying the higher rate of tax could qualify at 5 years, while those on the top rate could qualify after 3, the same as those on global talent visas. Those who work in a public service, including doctors, teachers, nurses, would qualify after 5 years, while those who volunteer, subject to this consultation, could qualify at between 5 and 7 years. Not subject to consultation, the partners of British citizens will continue to qualify at 5 years as today. And this is also true of British nationals overseas from Hong Kong, who will qualify at 5 years in honour of our unique responsibilities to them. All grants under the Windrush and EU settlement schemes also remain unchanged. As has already been set out, refugees on core protection will qualify for settlement after 20 years, although those who move to a work and study visa could earn settlement earlier, and those arriving by a safe and legal route would earn settlement at 10 years. This consultation is open on some cohorts of special interest. This includes settlement rights for children, members of the armed forces, and victims of certain crimes. Finally, this consultation addresses the question of the so-called Boris wave. Specifically, the cohort of lower qualified workers who entered the country along with their dependents through the health and care visa, some of whom are never expected to be net economic contributors. It is right that we apply more stringent controls for this group, and for that reason we propose they should wait 15 years before they can. നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, UK ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലൂടെയാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അവർ ഈ പി ആറിലെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നത്. കാരണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേഴ്സൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് അവർ ഈ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. 2025 മാർച്ച്, അതായത് ഈ വർഷമാണ് ഈ പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. ഈ പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ, നവംബർ 20-നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2021 മുതൽ ഏതാണ്ട് നഴ്സുമാരടക്കം 16 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണ് പി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, അതിപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രപ്പോസലാണ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് 50,000 പൗണ്ടിന് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 5 വർഷത്തെ പി ആർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ 50,000-ന് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ NHS വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 1,25,000 പൗണ്ടിന് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 3 വർഷം കൊണ്ട് പി ആർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്, അതായത് ഈ നഴ്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വീട്ടിലായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയായിരിക്കും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് 55,000 പൗണ്ട്സ് ആണ് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഏതാണ്ട് 30,000 പൗണ്ട്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ, സീനിയർ കെയർ വിസ, അതുപോലെ തന്നെ കെയറർ വിസ, ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ 25,000, 32,000
പൗണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 50,000 പൗണ്ട്സിന് മേളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും 5 വർഷത്തിൽ PR കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ, സീനിയർ കെയർ വിസ അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലും 20,000 മുതൽ 23,000 വരെയാണ് അവരുടെ ഏണിങ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്കും ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ്സ് അവർക്കും കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ അവർക്ക് 10 ഇയറിലെങ്കിലും PR കിട്ടുള്ളൂ. UK വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വറിയിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതൊരു പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ്. ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കഴിയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ഈ പ്രപ്പോസൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വച്ചിരിക്കുവാണ്. ഈ പ്രപ്പോസൽ അടുത്ത വർഷം 2026 ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാണ് ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അത് നിയമമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് അനുകൂലിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നഴ്സുമാരായിട്ട് നഴ്സിംഗ് സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ കോടതിയെ സമീപിക്കും. കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും, കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്താണോ വിധി വരുന്നത് അതായിരിക്കും അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വിധികളായിരിക്കും വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജോലികളും എല്ലാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു 50-50 ചാൻസസ് ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലതേ വരുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്